મહત્વના સમાચાર સુરતથી સામે આવ્યા છે। સુરતમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારને લઈને હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ ભાજપની રાજનીતિએ ગુજરાતમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે। આજે સુરતના ભાજપના ઉમેદવાર મુકેશ દલાલ બિનહરીફ જાહેર થયા છે। બીજી બાજુ ગુજરાત ભાજપે કોંગ્રેસની લીગલ ટીમની નિષ્ફળતા બતાવી છે અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ તેવા પ્રહાર ભાજપે कांग्रेस पर कर्या छे। तो सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने लईने हाई वोल्टेज ड्रामा बाद भाजपनी राजनीतिए गुजरात में इतिहास रच्यो छे। आज सूरतना भाजपना उम्मीदवार मुकेश दलाल ने बिनहरीफ जाहिर कर्या छे। तो बीजी बाजू गुजरात भाजपे कांग्रेसनी लीगल टीमनी निष्फळता बतावी छे अने गुजरात प्रदेश कांग्रेसना प्रमुख शक्तिसिंहे राजीनामું આપી દેવું જોઈએ તેવા પ્રહાર ભાજપે कांग्रेस पर કર્યા છે। सूरत पार्लामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मुकेशभाई दलाल बिनहरीफ चूंटायेला जाहिर थया छे। भारतीय जनता पार्टी अमरा प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेबे जे ट्वीट कर्युं तेमां कह्युं छे कि नरेन्द्रभाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनाववा माटे आ प्रथम कमळनी भेट छे अने आगळ जता भारतीय जनता पार्टी गुजरातनी 26 सीटों हवे जे 25 सीटों में कॉन्टेस्ट है तेमां 5 लाखथी वधु लीडथी जीतीने અને ભાજપના ત્રીજી વખત દેશના પ્રધાનમંત્રી બનાવવા માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને 25 કમળ ભેટ વધારાને આપીશું એ અમને વિશ્વાસ છે। આમાં બે ભાગ છે। આ વિશે હું જવાબ બે ભાગમાં આપીશ। પ્રથમ તો કોંગ્રેસને ખબર પડી ગઈ છે કે નીચે 26 સીટોમાં એમનું ક્યાંય અસ્તિત્વ નથી। લોકોએ એમને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે, રિજેક્ટ કરી દીધા છે। તેથી કોંગ્રેસ પાર્ટી હવે एक हताशामां आवी अने आवा बिनपायादार आक्षेपो करे छे। अने बीजुं मारे एमने ए पूछवानुं छे के छेल्ला स्वतंत्रता पछी 1952 में प्रथम चूंटणी थई त्यारथी आज सुधी एमना 20 थी वधारे उमेदवारो बिनहरीफ थया छे। एमना इंडी एलायन्सना थईने 25 थी वधारे उमेदवारो बिनहरीफ थया छे। त्यारे शुं एमने आ बधुं आवा प्रकारना आक्षेपो कोई एमना मनमा हता नहीं? ए वखते एमणे पण आ रीते ज कर्युं हतुं जे एमने अमारा पर आक्षेप करे छे। एटले कांग्रेस पार्टी आ हार भाળી गયેલી पार्टीनी पोताना हताशा प्रदर्शित करवा माटेना आक्षेपो छे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में स्वागत है आपनु। सूरत में हाई वोल्टेज ड्रामा बाद एक नवो वळांक आव्यो छे गुजरातनी राजनीति में कहीए तो। अने लोकसभाना जो इलेक्शनों थाय एनामां पहली वार 1956 बाद कदाच आवुं थयुं छे गुजरातनी अंदर के बिनहरीफ तरीके कोई पार्टीना सांसद जे चूंटाया है। सीधा ज अमे बात करीशुं। हितेन्द्र पटेल सह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी थी। शुं कहेशे भारतीय जनता पार्टी प्रथम कमल खीली गयुं छे? 400 पारनुं जे आ लोकोना जे नारा हता तेमना सपना तेने एक साकार थवा माटेनुं एक पहलुं कदम सूरतथी जोवा मळ्युं छे। जो आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना नेतृत्वमां समग्र देश में भारतीय जनता पार्टी तरफेण में एक मोटुं वावाजोडुं छे। 400 करता वधारे सीटों थी एनडीए की सरकार अने नरेन्द्रभाई त्रीजी वार वडाप्रधान बनवा जई रह्या छे। गुजरात में पण 26 में 26 बैठकों भारे लीड थी भारतीय जनता पार्टी जीतवा जई रही है। एवा संजोगों में सूरत बैठक पण अमारी परंपरागत बैठक है। अनेकों वार सूरत में भारतीय जनता पार्टी खूब मोटा मार्जिन थी बैठक जीतेली है। चालू वर्षे पण 1 થી 5 लीड जे आवे एमानी बैठक सूरत है। अने आजे सूरतनी बैठक पर कांग्रेसनी अणावडतथी, कांग्रेसना नेतृत्वनी निष्फळताथी, कांग्रेसनी लीगल टीमनी निष्फळताथी ए बैठक परना उम्मीदवारनुं फॉर्म टेक्निकली रद्द थयुं छे। साथे साथे अन्य उम्मीदवारोए पण फॉर्म पासा खेंच्या छे अने परिणामे गुजरातनुं सूरतनुं आ कमळ नरेन्द्रभाईना चरणोमां पहली वार आपणे मूकी रह्या छीए। इंग्लिश में एक कहेवत है कि बेल बिगन इज हाफ डन। तो गुजराते आ सारी शुरुआत करी है। गुजरात इतिहास रचवा माटे ए कायम एनी एक तासीर रही है। आज़ादीना इतिहास में पण गुजरातना बे सपूतो आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल और पूज्य महात्मा गांधीजीए आज़ादी अपावी थी। त्यारथी करीने गुजरात ने बीजी आज़ादी, राजकीय आज़ादी अपाववानुं काम, रामराज्यनी जे कल्पना थी, कल्याण राज्यनी जे कल्पना थी, ये साकार करवानुं काम आदरणीय मोदी साहेब, आदरणीय अमितभाई शाह साहेबनी टीमे कर्युं छे। त्रीजी वार साथे ज्यारे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतीथी सरकार बनाववा जई रही है त्यारे सूरतना कमळे एमां एक नवी शरूआत करी है। हूँ सूरतनी टीमने, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी टीमना अमारा वड़ा आदरणीय CR पाटिल साहेब ने
અને વિજેતા ઉમેદવાર મુકેશભાઈ દલાલને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું છું. અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના વડા કે જે લોકો નિયમિત રીતે ઉમેદવારો આપવામાં, એના ફોર્મ ભરાવવામાં કે એના મેન્ડેટ આપવામાં સતત ઉણા ઉતર્યા છે, ત્યારે એની નિષ્ફળતા માટે પ્રદેશના અધ્યક્ષ માન્ય શક્તિસિંહજી ગોહિલે તાત્કાલિક અસરથી રાજીનામું આપવું જોઈએ. ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસ નામશેષ થવા જઈ રહી છે. ગુજરાતની જનતામાં, દેશની જનતાના હૃદયમાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું સ્થાન રહ્યું નથી. જનતાનો તો એમણે વિશ્વાસ ગુમાવ્યો જ છે, સાથે સાથે એના પોતાના પરિવારના લોકો, પોતાની પાર્ટીના આગેવાનો પણ કોંગ્રેસ છોડી રહ્યા છે. એના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને પણ કોંગ્રેસના શીર્ષ નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ નથી, કારણ કે એ પરિવારનું પોલિટિક્સ કરે છે, એ તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરે છે, એ પાર્ટ ટાઈમ પોલિટિક્સ કરે છે. અને પરિણામે જે રીતે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ બની છે, એ ખૂબ જૂજ સંખ્યામાં વિધાનસભામાં એમનો વિજય થયો હતો. એમાંથી પણ 4 જેટલા ધારાસભ્યો એમને છોડીને ગયા છે. નગરપાલિકાઓ, તાલુકા પંચાયતો, મહાનગરપાલિકાઓ, જિલ્લા પંચાયતોમાં વિપક્ષની સ્થિતિમાં પણ એ ન રહે. ગુજરાતમાં પણ વિપક્ષની સ્થિતિમાં નથી, દેશની સંસદમાં પણ એમની વિપક્ષની સ્થિતિ નથી. એવા સંજોગોમાં એમની નિષ્ફળતાને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર થોપવાને બદલે, લાજવાને બદલે એ લોકો ગાજી રહ્યા છે. અને સહેજ પણ એમનામાં મોરલ વેલ્યુ હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખશ્રીએ એને રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. જી સર, કોંગ્રેસના જે ઉમેદવાર હતા તેમનું કહેવું છે કે તેમના જે સાથી જે નામાંકન દર્જ કરવા માટેના જે તેમના 3 સહાયક હતા, તે લોકોએ પણ તેમના ફોન ના ઉપાડ્યા. તો તેની પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીની કોઈક રણનીતિ એવી લાગે છે, ત્યાં પાટીલ સાહેબનું કોઈક એવું જમાવટ હતી, એવું પણ આરોપો લગાવવા કોંગ્રેસ તરફથી આવી રહ્યા છે. જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના મેનેજમેન્ટની નિષ્ફળતા છે, એની લીગલ ટીમની નિષ્ફળતા છે. ઉમેદવારોનું ફોર્મ ભરાય, એક કરતાં વધુ સેટ ભરાય, એના ડમીનું ફોર્મ ભરાય, ડમીના એક કરતાં વધારે સેટ ભરાય, એના માટે દરખાસ્ત ટેકો કરનારાઓનું ચયન થાય અને વિશ્વાસુ માણસોથી પાર્ટીના સિનિયર આગેવાનો દરખાસ્ત ટેકો કરે, એ જવાબદારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની છે. અને એ અદા કરવામાં એ ટીમ એની નિષ્ફળ ગઈ છે, કારણ કે જે નેતૃત્વ છે એ દિશાવિહીન છે. વારંવારની નિષ્ફળતાઓથી એ બોખલાઈ ગયેલું છે અને એની સતત રાષ્ટ્ર વિરોધી નીતિ, સતતની વિકાસ વિરોધી નીતિ અથવા તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિથી જનતા જનાર્દનમાંથી એમનો પગ રાજકીય ભૂમિ ઉપરથી સરકી ગયો છે. અને પરિણામે બોખલાયેલી કોંગ્રેસ આ પ્રકારેનું વર્તન કરી રહી છે. મને લાગે છે કે એ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આંતરિક મામલો છે. જી ચોક્કસથી. તો આ હતા હિતેન્દ્ર પટેલ, સહપ્રવક્તા, જેમણે વાત કીધી છે કે હવે કોંગ્રેસના જે શક્તિસિંહ પ્રદેશ પ્રમુખ છે તેમના પણ રાજીનામું આપવું જોઈએ. અને આ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસના લીગલ ટીમની નાકામયાબી તેને ગણવામાં આવે છે ને તેની જે છે દુર્દશા હાલ જે સુરતમાં જોવા મળી રહી છે. તો આવનારા દિવસોમાં જ હવે તે નક્કી કરી શકાશે કે એક કમલ તો ખીલી ગયું છે, પરંતુ જે 400 પારનું સપનું સાકાર ક્યારે થશે તે હવે 14 જૂને જ ખબર પડશે.